الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 4.58 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 58 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ علم روٹ ورڈ ہے الف لام میم، معنی ہے کیا نہیں، ہیو ناٹ۔ طوا تا و یا سے ہے، معنی دیکھا تم نے، یو ہیو سین۔ الا الف لام یا سے ہے، معنی طرف ٹورڈز۔ الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی وہ لوگ جو، دوز ہو۔ قیلا قاف واو لام سے ہے، معنی کہا گیا، اٹ واز سیڈ۔ لہم لام سے ہے، معنی ان کو، ٹو دیم۔ کفو کاف فا فا سے ہے، معنی روکے رکھیں، ریسٹرین۔ ایدیکم یا دال یا سے ہے، معنی اپنے ہاتھ، یور ہینڈس۔ وَأَقِیمُوا قاف واو میم سے ہے، معنی اور قائم کریں، اینڈ اسٹیبلش۔ الصلاۃ صاد لام واو سے ہے، معنی نماز، دا پریئر۔ وَآتُوا الف تا یا سے ہے، معنی اور ادا کریں، اینڈ گیو۔ الزکاۃ زا کاف واو سے ہے، معنی زکوٰۃ، چیریٹی اور زکاہ۔ فلما معنی ہے پھر جب، دین وین۔ کتبہ کاف تا با سے ہے، معنی فرض کیا گیا، واز ordained۔ علیہم عین لام یا سے ہے، معنی ان پر، on them۔ القتال قاف تا لام سے ہے، معنی لڑنا، جہاد، دی فائٹنگ۔ اذا الف دال الف سے ہے، معنی جب، دین۔ فریق فا روا قاف سے ہے، معنی ایک فریق، a group۔ منہم میم نون سے ہے، معنی ان میں سے، آف دیم۔ یخشون خا شین یا سے ہے، معنی ڈرتے ہیں، they fear۔ الناس نون سین واو سے ہے، معنی لوگ، the people۔ کخشیتی خا شین یا سے ہے، معنی جیسے ڈرتے ہیں، as they fear۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ سے، اللہ۔ او الف واو سے ہے، معنی یا، اور۔ اشد شین دال دال سے ہے، معنی زیادہ، مور انٹینس اور گریٹر۔ خشیتن خا شین یا سے ہے، معنی ڈر، فیئر۔ وقالو قاف واو لام سے ہے، معنی اور کہتے ہیں، اینڈ دے سے۔ ربنا را با با سے ہے، معنی اے ہمارے رب، او اور لارڈ۔ لما معنی ہے کیوں، وائی۔ کتبتا کاف تا با سے ہے، معنی لکھا تم نے، فرض کیا تم نے، ہیو یو ordained۔ علینا عین لام یا سے ہے، معنی ہم پر، upon us۔ القتال قاف تا لام سے ہے، معنی لڑنا، جہاد، فائٹنگ۔ لولا معنی ہے کیوں نہ، why have you not۔ اخرتنا الف خار وا سے ہے، معنی ہمیں ڈھیل دی، granted us respite۔ الا الف لام یا سے ہے، معنی تک، to۔ اجلن الف جیم لام سے ہے، معنی مدت، a term۔ قریب قاف وا با سے ہے، معنی تھوڑی، نیئر۔ قل قاف واو لام سے ہے، معنی کہہ دیں، سے۔ متاع میم تا عین سے ہے، معنی فائدہ، انجوائمنٹ۔ الدنیا دال نون واو سے ہے، معنی دنیا کا، the world۔ قلیل قاف لام لام سے ہے، معنی تھوڑا، little۔ والآخرۃ الف خا وا سے ہے، معنی اور آخرت، and the hereafter۔ خیر خا یا وا سے ہے، معنی بہتر، better۔ لمن میم نون سے ہے، معنی اس کے لیے جو، for whoever۔ اتقا واو قاف یا سے ہے، معنی تقوی اختیار کیا، fierce یعنی fierce اللہ۔ ولا لام الف سے ہے، معنی اور نہ، and not۔ تظلمون ظا لام میم سے ہے، معنی تم پر ظلم ہوگا، you will be wronged۔ فتیلہ فا تا لام سے ہے، یعنی دھاگے برابر، equal to a hair on a date seed۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، قیل لہم جنہیں کہا گیا، کفو ایدیکم اپنے ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتبہ پھر جب فرض ہوا،
अलैहिमुल क़िताल, उन पर जिहाद, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तब उनमें से एक फरीक, यख़शौनन नासा, लोगों से डरता है, कख़श्यतिल्लाह, जैसे अल्लाह का डर हो, और अशद्द खशिया, या उससे भी ज़्यादा डर, वक़ालू रब्बना, और कहते हैं ए हमारे रब, लिमा कतबता, तूने क्यों फ़र्ज़ किया, अलैनल क़िताल, हम पर जिहाद, लौला अख़रतना, क्यों ना हमें ढील दी, इला अजलिन क़रीब, थोड़ी मुद्दत तक, कुल मताउद दुनिया कलील, कह दें दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है, वल आखिरतु खैरुन, और आखिरत बेहतर है, लिमन इत्तक़ा, मुत्तक़ी के लिए, वला तुज़लमूना फ़तीला, और तुम पर जुल्म न होगा धागे बराबर। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें कहा गया अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर जब फर्ज हुआ उन पर जिहाद, तब उनमें से एक फरीक लोगों से डरता है जैसे अल्लाह का डर हो या उससे भी ज्यादा डर, और कहते हैं ए हमारे रब, तूने क्यों फर्ज किया हम पर जिहाद, क्यों न हमें ढील दी थोड़ी मुद्दत तक, कह दें दुनिया का फायदा थोड़ा है और आखिरत बेहतर है मुत्तकी के लिए, और तुम पर जुल्म ना होगा धागे बराबर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अलम तरा, हैव यू नॉट सीन, इलल लज़ीना, दोज, क़ीला लहुम, हु वर टोल्ड, कुफ़ू ऐदियकुम, टू रेस्ट्रेन देयर हैंड्स, वक़ीमुस सलाता, एंड एस्टैब्लिश द प्रेयर, वआतुज़ ज़काता, एंड गिव ज़कात, फलम्मा कुतिबा, but when ordained, अलैहिमुल क़ितालु, fighting for them, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, a group of them, यख़शौनन नासा, feared people, कख़श्यतिल्लाह, as they fear Allah, औ अशद्द खशिया, or greater fear, वक़ालू रब्बना, and they say, O our Lord, लिमा कतबता, why have you ordained, अलैनल क़िताला, fight on us, लौला अख़रतना, why have you not granted us respite, इला अजलिन क़रीब, to a term near, कुल मताउद दुनिया क़लील, say enjoyment of this world is little, वल आखिरतु खैरुन, and the hereafter is better, लिमन इत्तक़ा, for those who fear Allah, वला तुज़लमूना फ़तीला, and you will not be wronged even equal to a thread। Complete translation of the verse देखें। Have you not seen those who were told to restrain their hands and establish the prayer and give zakah, but when ordained, fighting for them, a group of them feared people as they fear Allah, or greater fear, and they say, O our Lord, why have you ordained fight on us? Why have you not granted us respite to a term near? Say, enjoyment of this world is little and the hereafter is better for those who fear Allah, and you will not be wronged even equal to a thread। तफसीर आयत देखें। हमारा फोकस है सूरह निसा आयत 77। इसका पहला हिस्सा है अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू ऐदियकुम वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काह, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें कहा गया अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब हैं। इब्तिदा इस्लाम में जब मुसलमान शहर मक्का में थे, कमजोर थे, उन पर मुशरिकीन मक्का का जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें जिहाद की इजाजत नहीं दी गई थी। इसकी कई वजूहात बयान की जाती हैं। अव्वल तो वो हुर्मत वाले शहर में थे जहाँ क़िताल की मुमानियत तो हमेशा से ही थी और क़यामत तक रहेगी। दुअम, मक्के में कुफ़ार का गलबा था, ये उन्हीं के शहर में थे। वो बकसरत थे, जंगी असबाब में मुसलमानों पर हर तरह फौक़ियत रखते थे। सुवम ये कि मुसलमान नए नए ईमान लाए थे, तरबियत के अव्वलीन दौर से गुजर रहे थे, जिनमें नमाज के लिए इस्तिक़ामत और गरीबों और मिस्किनों की मदद करने का हुक्म था। वैसे तो ज़कात की फर्जियत मदीने में नाजिल हुई थी। यहाँ पर अल्लाह ताला उन मुसलमानों से मुखातिब हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, जो नए नए मुसलमान हुए थे और जिनकी तरबियत अभी जारी थी, और उन्हें हुक्म हो रहा था तरबियत ही के सिलसिले में कि वो जंग के लिए, जिहाद के लिए अपने हाथ रोक रखें और अपनी तवज्जे नमाज की पाबंदी पर दें, नमाज के क़याम पर दें और ज़कात अदा करें, यानी गरीबों मिस्किनों की मदद करते रहें। ये वो अहकाम थे जिनसे मुसलमानों को अल्लाह से क़ुर्बत पैदा होती थी। चूँकि वो शिर्क से दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे, इसलिए ज़रूरी था कि अल्लाह से उनकी क़ुर्बत पैदा हो। नस्ली इम्तियाज़ को छोड़कर एक इमाम की इत्तिबा करने की तरबियत होती जो जंग में सफ़बंदी के लिए काम आती, यानी उनके बीच क़बाइली झगड़े हुआ करते थे, नस्ली जंगें हुआ करती थी, और अल्लाह ताला चाहते थे कि नस्ली इम्तियाज़ उनमें ख़त्म हो जाए। एक इमाम की इत्तिबा करना वो सीखें, आपस में इत्तेहाद पैदा करें, जो जंग के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च करने की आदत होती, तभी तो जंग के लिए अपना माल भी खर्च करते।
یعنی انہیں زکوٰۃ کا حکم تھا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کا حکم تھا۔ یہ وہ تربیت تھی جس کے سبب وہ جنگ کے لیے بھی اپنا مال دینے پر تیار ہو جاتے۔ یہ تمام باتیں مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری تھیں۔ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے اگر یہ تربیت نہ کی جاتی اور اچانک جہاد کا حکم دے دیا جاتا تو ان میں وہ ایمان کی مضبوطی، ثابت قدمی، ایثار اور شجاعت نہ پیدا ہوتی جو مدنی زندگی کے غزوات میں دیکھنے آئی تھی۔ یعنی اسی تربیت کے سبب آگے چل کر مدنی زندگی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور اپنی شجاعت دکھا پائے، ثابت قدمی دکھا پائے۔ مکی زندگی میں جہاد فرض نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وحدانیت کا پیغام پہلے اللہ کے بندوں تک ٹھیک سے پہنچ جائے۔ اگر اول دور سے ہی صبر و حلم نہ اپنایا جاتا اور سختی اختیار کی جاتی، لڑائی و جدل کا حکم ہو جاتا تو پھر کفار اور مشرکین اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور چلے جاتے۔ یعنی مکی زندگی میں جہاد سے مسلمانوں کو منع کرنے کی ایک اہم ترین وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کا پیغام کفار اور مشرکین تک پہنچ جائے اور ٹھیک طرح سے پہنچ جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم تھا کہ مکے کے کفار اور مشرکین چاہے لاکھ ظلم کریں، اس ظلم پر صبر کریں، تاکہ کبھی تو ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہوں، کبھی تو قرآن کو توجہ سے سنیں اور ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ مصلحت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ سر دست کفار سے نہ لڑیں بلکہ صبر و ضبط سے کام لیں۔ ادھر کافر بڑی دلیری سے ان پر ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ہر چھوٹے بڑے کو سخت سے سخت سزائیں دے رہے تھے، مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا، اس لیے ان کے دل میں رہ رہ کر جوش اٹھتا تھا اور زبان سے الفاظ نکل جاتے تھے کہ اس روزمرہ کی مصیبتوں سے تو یہی بہتر ہے کہ ایک مرتبہ دل کی بھڑاس نکل جائے، دو ہاتھ میدان میں ہوں لیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا حکم دے دے، لیکن اب تک حکم نہیں ملا تھا۔ یعنی روز بروز مشرکین کا ظلم مسلمانوں پر بڑھتا جا رہا تھا، جس کے سبب مسلمان بہت ہی بیزار ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی حال مشرکین سے لڑ پڑیں اور دو ہاتھ ان سے ہو لیں، لیکن اللہ نے انہیں جہاد کا حکم نہیں دیا تھا۔ امام نسائی نے کتاب الجہاد میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مشرک ہونے کے باوجود معزز اور باوقار لوگ تھے، اب ایمان لانے کے بعد ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں لڑنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہمیں قتال کا حکم ہوا، لیکن بعض لوگوں نے لڑنے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، جس پر یہ فرمان نازل ہوا۔ یعنی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے سلسلے میں نازل ہوئی جو کم ہمت تھے، یہ آیت منافقین کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مسلمان جنہوں نے مکے میں ایمان لایا وہ پہلے شرک کی حالت میں عزت دار معزز لوگ تھے، لیکن ایمان لانے کے سبب ان کا سماج انہیں ذلیل کر رہا تھا، جس کے سبب وہ لڑائی کی اجازت چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابھی جنگ کی اجازت نہیں دی۔ یہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب جہاد کا حکم نازل ہوا، تو ان میں سے جو کم ہمت مسلمان تھے وہ لڑنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے اور اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ایک وقت انہیں ہجرت کی اجازت ملی، یعنی مکے میں تو انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی جنگ کی، جب ہجرت کی انہیں اجازت ملی اور وہ اپنی زمین، زر، رشتہ، کنبے اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر کے اپنا دین لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دی، امن کی جگہ دی، امداد کے لیے انصار مدینہ دیے، وقت کے ساتھ ساتھ تعداد میں کثرت ہو گئی، قوت و طاقت خطرے بڑھ گئی، یعنی ایک وقت پر ان کو ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت دی گئی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا، بہت ساری سہولیات عطا کی اور انصار مدینہ سے وہ مدد کیے گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، ان کی قوت اور طاقت بھی بڑھنے لگی۔ مکے کے مشرکین کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے خونی رشتہ دار ہی آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، اور وہاں ان کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور دین اسلام ہر دن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اول دن سے تو وہ اسلام کے دشمن تھے ہی، اوپر سے اسلام کا پھیلاؤ، مضبوطی اور ترقی دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ایک زبردست فوج کے ساتھ مدینہ چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تاکہ اسلام ہی سرے سے مٹ جائے۔ یعنی جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ پہنچے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا اور دن بدن
मुसलमान ताकतवर होते चले गए, जिसके सबब मुशरिकीन मक्का और भी खार खाने लगे और फैसला किया कि एक जबरदस्त ताकतवर फौज लेकर मदीने पर चढ़ाई करेंगे और मुसलमानों का कत्लेआम कर देंगे ताकि इस्लाम ही सरे से मिट जाए। ऐसे मौके पर मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था कि दीन की हिफाजत के लिए तलवार उठाई जाए। तो अल्लाह हाकिम मुतलक की तरफ से इजाजत मिली कि अपने लड़ने वालों से लड़ो। जिहाद का हुक्म उतरते ही उनमें का एक फिरका यानी बाज लोग, तमाम नहीं, वो सटपटाए, खौफजदा हुए। यानी ऐसे मौके पर, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि मुशरिकीन का अब वो मुकाबला करें, चूँकि यहाँ पर हमला इस्लाम को मिटाने के लिए होना था। लेकिन जब ये हुक्म हुआ तो मुसलमानों में एक फिरका जो कम हिम्मत था वो खौफजदा हो गया। जिहाद का तस्वुर करके मैदान में कत्ल किए जाने का तस्वुर, औरतों के बेवा होने का ख्याल, बच्चों की यतीमी, उनकी भूख व प्यास का मंजर आंखों के सामने आ गया। उन्होंने पस्त हिम्मत करने लगा। वो दुश्मन से ऐसे खौफ खाने लगे जैसे कि अल्लाह से खौफ खाना चाहिए या उस खौफ से भी ज्यादा। अल्लाह ताला यहाँ पर उनके रवैये को इस तरह से बयान करते हैं, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा कख़श्यतिल्लाहि औ अशद्द ख़श्या। फिर जब फर्ज हुआ उन पर जिहाद, तब उनमें से एक फरीक लोगों से डरता है जैसे अल्लाह का डर हो या उससे भी ज्यादा डर। ये वो मुसलमान थे जो कि अभी ज़ेर तरबियत थे, मक्के से हिजरत करके मदीना आए थे, मक्के में जिहाद की इजाज़त मांगते थे। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि ये मुनाफिक थे जो मुसलमानों की सफ़ में शामिल थे और जिहाद के हुक्म पर मौत के खौफ से चिल्ला उठे थे। लेकिन मुनाफिक तो कभी मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों के सफ़ में नहीं थे और न ही उन्होंने हिजरत की, क्योंकि मक्के में ईमान लाना अपनी जान को खतरे में डालना था। चूँकि बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि आयत मुनाफिकीन के सिलसिले में नाजिल भी, लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि मक्के में मुसलमानों के सफ़ में मुनाफिकीन नहीं थे, चूँकि जो भी ईमान लाता था उसके ऊपर उसकी जान का खतरा मंडलाता था। और ये आसान बात नहीं थी कि मक्के में कोई ईमान लाए और फिर हिजरत करते वक्त भी कई मुसलमानों को शहीद होना पड़ा मुशरिकीन के हाथों। यहाँ तक कि कई मुसलमान उनके ईमान लाने के सबब और हिजरत करने की कोशिश के दौरान ही शहीद कर दिए गए। बहरहाल मदीने में जिहाद के हुक्म पर घबराहट में कमज़ोर मुसलमान कह उठे, ऐ अल्लाह, अभी से जिहाद क्यों फर्ज कर दिया, कुछ तो मोहलत दी होती। इसी मजमून को सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह बयान किया गया। यानी कमजोर दिल मुसलमानों ने जिहाद से खौफ खाया, ये मुमकिनात में से है और इस बात का सबूत सूरह मुहम्मद की एक दूसरी आयत से भी मिलता है। देखें, मोमिन कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की जाती, यानी जिहाद के सिलसिले में कोई सूरह क्यों नाजिल नहीं किया जाता। जब कोई सूरह उतारी जाती, यानी जब ऐसी सूरह जिसमें जिहाद का हुक्म होता और इसमें जिहाद का जिक्र होता है तो बीमार दिल लोग चीख उठते हैं। यहाँ पर मोमिनीन से मुखातिब है अल्लाह ताला के बीमार दिल लोग यानी मोमिन बंदों में कमजोर दिल लोग चीख उठते हैं, टेढ़े तेवरों से आपको घूरते हैं और मौत की गशी वालों की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन पर अफसोस है, यानी जैसा मौत के वक्त इंसान आंखें बंद कर लेता है, उस पर गशी तारी होती है, ये मौत के खौफ से ऐसे हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दुश्मन से मिलने की आरजू ना करो और अल्लाह ताला से आफियत मांगो। जब तुम्हारा टकराव दुश्मन से हो जाए तो फिर हौसला रखो। यानी हमको एक मोमिन की हैसियत से ये आरजू नहीं करना चाहिए कि दुश्मन हमारे सामने आ खड़ा हो और हम उसका मुकाबला करें, बल्कि हमको चाहिए कि अल्लाह से दुआ करें कि वो दुश्मनों से हमारी हिफाजत करे। अगर दुश्मन से किसी वजह से टकराव जरूरी हो जाए तो फिर अल्लाह से इस्तिकामत मांगते हुए पूरी हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के साथ मुकाबला करें। आज मुसलमानों की अक्सरियत दुनिया को देख देख रीझ रही है, यानी दुनिया के लालच में मगन है, लेकिन दरअसल ये बहुत ही खलील फायदा है और वो भी जल्द फना हो जाने वाला है। इरशाद बारी है कि आखिर मौत का मजा हर एक को चखना ही है, कोई जरिया किसी को इससे बचा नहीं सकता। जैसे फरमान है, कुल्लु मन अलैहा फान, जितने यहाँ हैं सब फानी हैं। और जगह इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और मजीद फरमाता है, वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे अगले लोगों में से भी किसी के लिए हमने हमेशा की जिंदगी मुकर्रर नहीं की। यानी इन शॉर्ट कोई भी इंसान इटर्नल नहीं है, हर इंसान को फना होना है, उसकी मौत किसी हाल वाक़ई होनी है। मकसद ये है बताने का कि खा जिहाद करे या ना करे, ज़ात अल्लाह के सिवा मौत का मजा तो एक ना एक रोज हर किसी को चखना ही पड़ेगा। हर एक का एक वक्त मुकर्रर है और हर एक की मौत की जगह मुअय्यन है। फिर हक की लड़ाई के लिए बुज़दिली क्यों? यानी जब किसी हाल हमको मरना ही है तो क्यों न हम हक की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दें, क्यों हम बुज़दिली दिखाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कमजोर दिल मुसलमानों के कौल की तरफ इशारा है,
वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैना अलक़िताल लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, और कहते हैं ए हमारे रब तूने क्यों फ़र्ज किया हम पर जिहाद, क्यों न हमें ढील दी थोड़ी मुद्दत तक। कमज़ोर मुसलमानों की इस बुज़दिली पर अल्लाह ताला फरमाते हैं ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें समझाओ कि तुम थोड़ी सी मोहलत मांगते हो, ये दुनिया तो बजाते खुद खलील और इसमें रहने की मुद्दत इंतहाई थोड़ी है, यानी दुनिया ही टेम्पररी है, हमारी लाइफ टेम्पररी है, तो फिर मजीद मोहलत मांगने के क्या माने हैं। जबकि इसके मुकाबले में आखिरत की नेमतें पेश बहा दायमी यानी हमेशा की रहने वाली और उखरवी जिंदगी हमेशा रहने वाली है। वहाँ किसी पर खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी ज्यादती न होगी, बल्कि हर किसी को पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला, कह दें दुनिया का फायदा थोड़ा है और आखिरत बेहतर है मुत्तकी के लिए और तुम पर जुल्म ना होगा धागे बराबर। यानी जो मौत से खौफ खाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत तो किसी हाल आनी है और जो दुनिया का फायदा है वो बहुत ही थोड़ा है बनिस्बत आखिरत के, यानी आखिरत हमेशा की है और मुत्तकीन के लिए वहाँ पर बेइंतहा अजर है और फिर कभी किसी पर अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, उनके हर अमल की जजा सजा उन्हें बराबर देगा, यानी राई बराबर भी धागे बराबर भी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। यहाँ लफ्ज़ फतीला है खजूर की गुठली के दरमियान लकीर में जो धागा नुमा पर्दा होता है, इसे अरबी में फतील कहते हैं। अहम रुकात देखें इस तफसीर के। जंग की ख्वाहिश करने के बजाय नमाज और ज़कात की अदायगी से अपना किरदार मजबूत बनाना चाहिए। जिहाद फर्ज हो जाए तो डरने के बजाय डट जाना चाहिए। बनी इसराइल पहले जिहाद का मुतालबा करते और फिर उससे राह फरार इख्तियार किया करते थे। मुसलमानों को इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी मुसलमानों का किरदार कुफार और मुशरिकीन के मिसल नहीं होना चाहिए। दुनिया का माल मता आखिरत के मुकाबले में निहायत ही थोड़ा है। साहिब तक़वा लोगों के लिए आखिरत बेहतर है। लोगों से डरने के बजाय अल्लाह ही से डरना चाहिए, चूँकि सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फला तख़ाफ़ूना वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन। सो ये शैतान है कि अपने दोस्तों से डराता है, यानी मुशरिकीन से डराता है, कुफ़ार से डराता है मुसलमानों को, बस तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरो अगर तुम ईमानदार हो, यानी अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह ही से डरो, कुफ़ार और मुशरिकीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।